Good morning to all. My name is Sharon Madonna. I am studying in 8th standard. My school name is Madonna Matriculation Higher Secondary School, GRNagar Madurai, and I am also a student of Junior IAS Academy. இன்னைக்கு நான் மாடல் செமினாருக்காக நான் வந்திருக்கேன். நான் இப்போ தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல ரெண்டுத்துலயுமே நடத்தி காமிக்க போறேன். First English. Today we are going to see about 8th standard unit 10 chemistry changes around us. Changes around us. In our daily life, we see many changes around us. In our daily life, we see many changes around us. So, in this lesson, we are going to study about them elaborately. For example, you can take a flower. When a flower blooms in the morning, it gets dried out in the evening. So, there is a change in the flower too. So, there are so many changes happening around us. So, now let's see the introduction to changes around us. Introduction. Have you ever visited Qutub Minar in Delhi? There you can see a rust-resistant iron pillar. Have you ever seen the Qutub Minar in Delhi? There is a rust-resistant iron pillar, a single iron pillar. It has not rusted for more than 1500 years. The pillar has not been rusted for 1500 years. It is so many years. But not all things are unchanged like this. Many things we see in our life are changing. Like this pillar, everything is not changing. Everything in our life is changing. You can see a milk turning into a curd. So there are so many changes happening around us. There are two types of changes. They are physical change, chemical change. Physical change and chemical change. So now we are going to see some examples of physical change. Folding and unfolding a paper, drying wet cloths, bending of iron rod. So take a paper and fold it. So if you unfold the paper, you can get the size. You can get the normal size back. So imagine drying wet cloths. You wash your dirty dry cloths. When you wash them, it will become wet. So when it becomes wet, we will put it out in the sun. When we put them out, it becomes dry. Because of what? Because of evaporation, and the water will drop by drop. So our dry clothes can get back. So the dry clothes can back to itself where it began. So this is an example for physical change. Now we are going to see the second change, chemical change. Burning of paper, digestion of food, turning of milk into curd, decaying of vegetables. So if you take a paper and burn it, it will turn into ashes and smoke. Right? So the burnt paper, the ash cannot be turned into a fine paper. So we cannot reverse them.
So it is otherwise called irreversible change or permanent change. Irreversible change or permanent change. The second example we are going to see is decaying of vegetables. Decaying of vegetables. If you put some vegetables fresh in the air, if you put some vegetables on the air, on atmospheric air, it will become rotten. It will become rotten because of the moist air and water, oxygen. So if it is rotten, can we use them to cook, eat something? No, we can't, because it will become rotten. So the nutrients in it will become low. So if we eat it, we will become sick. We will become sick. So it is unhealthy for us now. So the rotten apple cannot be changed into a fresh apple. So it is an irreversible change. So this is an example for chemical change. So இப்போ நான் இங்கிலீஷ்ல செமினார் மாடல் எடுத்ததை பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நான் தமிழ்லையும் செமினார் எடுக்க போறேன். அதே பாடத்தை தமிழ்லையும் செமினார் எடுக்க போறேன். இன்னைக்கு நம்ம யூனிட் 10 கெமிஸ்ட்ரி changes around us, அதாவது 8ஆம் வகுப்பில் அலகு 8 இயற்பியல் நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் அப்படின்ற ஒரு லெசனை நான் இன்னைக்கு செமினார் எடுக்க வந்திருக்கேன். Introduction, அறிமுகம். Have you ever visited? நீங்கள் எப்பொழுதாவது டெல்லியில் உள்ள குதுப் மினாருக்கு சென்றது உண்டா? துருப்பிடிக்காத இரும்பு தூண் ஒன்றை நீங்கள் அங்கே காண முடியும். அதாவது நீங்க எப்பயாச்சும் டெல்லியில இருக்க குதுப் மினாருக்கு போயிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஏன்னா அந்த குதுப் மினார்ல ஒரு இரும்பு தூண் அங்க இருக்கு. ஏறத்தாழ 1500 ஆண்டுகள் ஆகியும் அது இன்னும் துருப்பிடிக்கவில்லை. அந்த பில்லர், அந்த இரும்பு தூண் கிட்டத்தட்ட 1500 வருடங்கள் ஆகியும் இன்னும் அது துருப்பிடிக்கல, இன்னும் அது ரஸ்ட் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அனைத்து பொருள்களும் இது போன்று மாற்றம் அடையாமல் இருப்பதில்லை. நமது வாழ்வில் நாம் காணும் பல பொருட்கள் மாற்றமடைகின்றன. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த இரும்பு தூண் ரொம்ப வருஷம் ஆகி அது சேஞ்ச் ஆகல, அது மாற்றம் அடையல. அதே மாதிரி எல்லாமே இருக்குமா? அதே மாதிரி எல்லாமே மாற்றம் அடையாம இருக்குமா? இல்ல. ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த லெசன்ல டீப்பா எலாபரேட்லியா பார்க்க போறோம். பால் தயிராக மாறுவதை கவனித்து பாருங்கள். அது எவ்வாறு நிகழ்கிறது? அதாவது பால், மில்க் இருக்கு இல்லையா, அது தயிரா மாறுறது, கேர்டா மாறுறத உத்து கவனிச்சு பாருங்க. எப்படி நடக்குது அப்படின்றத கவனிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் காணும் பல மாற்றங்கள், சில மாற்றங்கள் இயற்பியல் மாற்றங்களாகவும் சில மாற்றங்கள் வேதியியல் மாற்றங்களாகவும் உள்ளன. அதாவது நம்ம டெய்லி லைஃப், நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பார்க்குற மாற்றங்கள்ல ஒரு சிலது இயற்பியல் மாற்றங்களா இருக்குது, அதாவது பிசிக்கல் சேஞ்சஸா இருக்குது. ஆனா இன்னும் சிலது வேதியியல் மாற்றங்களாகவும் இருக்குது, அதாவது கெமிக்கல் சேஞ்சாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த லெசன்ல நம்ம பிசிக்கல் சேஞ்சையும் கெமிக்கல் சேஞ்ச், அதாவது இயற்பியல் மாற்றங்கள் அப்புறம் வேதியியல் மாற்றங்கள், இது ரெண்டுத்தை பத்தியும் இந்த லெசன்ல நம்ம டீப்பா பார்க்க போறோம். நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்தது போல இரும்பு கம்பியை வளைத்தல் போன்ற செயல்களை இயற்பியல் மாற்றங்களாக உதாரணங்களாகும். அதாவது இரும்பு கம்பி, ஒரு அயன் ராட் எடுத்துக்கோங்க, அதை வளைங்க, அதை பெண்ட் பண்ணுங்க. அதை வளைக்கும் போது அதோட ஷேப் மாறிடும் இல்லையா?
இப்போ நான் வந்து 180 டிகிரி இப்போ ஃப்ளாட்டாக இப்படி வந்து நான் ஒரு இரும்பு ராட் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அந்த இரும்பு ராடை நான் இப்படி வளைச்சிட்டேன். அந்த இரும்பு ராடை இப்படி இருக்க இரும்பு ராடை நான் வளைச்சிட்டேன். அப்போ வளைக்கும் போது என்ன ஆகும்? ஃப்ளாட்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருந்த அந்த ராடு வந்து வளைஞ்சிரும். அந்த இரும்பு ராட் வளைஞ்சிரும். அப்போ வளைஞ்சதுக்கப்புறம் அது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அப்போ அங்கே ஒரு சேஞ்ச் நடந்துருச்சு இல்லையா? இப்போ இது என்ன சேஞ்ச் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ அந்த இரும்பு ராடை வந்து நம்மளால திரும்ப பேக் கொண்டு வர முடியல. வளைஞ்சிருந்த இரும்பு ராடை திரும்ப நம்மளால ஸ்ட்ரெயிட்டா கொண்டு வர முடியும். அப்போ அது பிசிக்கல் சேஞ்ச், அது ஒரு இயற்பியல் மாற்றம். அப்போ அந்த இயற்பியல் மாற்றத்துக்கு இன்னொரு என்ன பேர் அப்படின்னா ரிவர்சபிள் சேஞ்ச். ரிவர்சபிள் சேஞ்ச். மாறாக உணவு செரித்தல், பால் தயிராக மாறுதல், காய்கறிகள் கெட்டு போகுதல் போன்றவை வேதியியல் மாற்றங்கள் ஆகும். அதாவது டிகேயிங் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ், காய்கள் கெட்டு போகுது. இப்போ ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஆப்பிள அட்மாஸ்பியரிக் ஏர், அந்த ஆப்பிள வெளியே வச்சிருங்க. ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சிருங்க. வச்சுட்டு ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு நீங்கள் ஊருக்கு போயிட்டோ எங்கேயாச்சும் போயிட்டு 2-3 நாள் கழிச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பிள் என்ன இருக்கும்? அந்த ஆப்பிள் அழுகி போயிருக்கும் இல்லையா? அந்த ஆப்பிள் வந்து ராட்டன், வேஸ்ட் ஆயிரும், ஸ்பாயில் ஆயிரும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆப்பிள் நம்மளால சாப்பிட முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா இப்போ வந்து அது ராட்டன் ஆயிடுச்சு. அதில் இருக்க நியூட்ரிஷியன்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு தான் சிக்காகும், நம்மளுக்கு தான் உடம்பு சரியில்லாமல் போகும் இல்லையா? அப்போது ஒரு ஹெல்த்தியான அந்த ஆப்பிள், அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஆப்பிள் ராட்டன் ஆயிடுச்சு, கெட்டு போயிடுச்சு. இப்போ இதில் சேஞ்ச் நடந்துருச்சு இல்லை? ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்த ஆப்பிள் கெட்டு போயிடுச்சு, சேஞ்ச் நடந்துருச்சு. இப்போ அந்த ராட்டனான ஆப்பிள், கெட்டு போன ஆப்பிளை திரும்ப கொண்டு வர முடியுமா? திரும்ப கொண்டு வர முடியாது. ஃப்ரெஷ்ஷான ஆப்பிளுக்கு கொண்டு வர முடியாது. அப்போ இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸை வேதியியல் மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இது வந்து இப்படி இவ்வளோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கல்ல, இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எந்த மாதிரி இவ்வளவு நீங்கள் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் படித்ததுக்கு காரணம் என்ன? இப்படி எளிமையாக செய்கிறதுக்கு என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணீங்க? நாங்கள் இப்படி வந்து எளிமையாக எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னா, என்னோட எய்ம் வந்து ஐஏஎஸ். நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு விருப்பப்படுறேன். ஸோ ஐஏஎஸ்க்கு வந்து 6th to 12th இருக்க சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியமாக வரும். அது வந்து எங்களுக்கு எவர்டம் மெமரியாக இருக்கணும், எங்களுக்கு ஞாபகம் கரெக்டாக வந்து ஞாபகம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதும் போது எங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்கள் அதை வச்சு ஈஸியாக எழுதிடலாம், ஃபஸ்ட் மார்க் எடுக்கலாம். ஃபஸ்ட் மார்க் வந்து எடுத்து பாஸ் பண்ணி போகலாம். இப்போ இது எதுவுமே எங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை, நாங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாமை எழுத முடியாது. ஸோ அப்போ எங்களுக்கு வந்து எங்கள் ட்ரீம், எங்களோட ஆம்பிஷன் வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அதுக்காக இது வந்து என்னென்ன நீங்கள் இப்போ ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணுறீங்க வரிசையாக? நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு 5R ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். 5R ஃபார்முலா இல்லை, 0 எரர் வந்து வரிசையாக நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து 0 எரர். இப்போ நான் வந்து 0 எரர் பண்ணுவோம். அதாவது 0 எரர் அப்படின்னா வந்து தமிழ் புக், இங்கிலீஷ் புக் ரெண்டுத்தையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி வாசித்து பார்ப்போம். இப்போ ஒரு லைன் வந்து நான் இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னா அதோட அப்படியே தமிழ் மீனிங் நான் வந்து என்னோட தமிழ் புக்கில் பார்ப்பேன். இப்போ வந்து நம்ம கூகுளுக்கு போய் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா நம்மளுக்கு தமிழ் புக் இருக்குது. இப்போ வந்து நான் ஒரு லைன் அறிமுகம் அப்படின்னு வந்து நான் தமிழ் புக்கை வாசிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் அப்படியே இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து அந்த வேர்டை பார்ப்பேன், இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் 0 எரர் ரீடிங் பண்ணுவோம். அடுத்து வந்து நாங்கள் நோட்ஸ் போடுவோம். நோட்ஸ் எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா, நோட்ஸ் போட்டுட்டு நாங்கள் மைண்ட் மேப் போடுவோம். மைண்ட் மேப் வந்து ஹெட்டிங் வச்சு அந்த ஹெட்டிங்கோட சப் ஹெட்டிங்ஸ் எழுதி நாங்கள் பண்ணுவோம். ஸோ மைண்ட் மேப்பு போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா நாங்கள் பிபிடிக்குள்ளே வருவோம். பிபிடி அப்படின்றது பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன். நாங்கள் வந்து பிபிடி மூலயமா எங்கள் லெசனை தயாரித்து நாங்கள் வந்து அது மூலயமா படிச்சுப்போம். நாங்கள் வந்து நிறைய வாட்டி வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ண தெரியாது, நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு நாங்களும் பிபிடி போட ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் செமினார் ப்ராக்டிஸ், மிரர் ப்ராக்டிஸ் எடுப்போம். மிரர் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்ணாடியை வச்சுட்டு உங்களோட திங்ஸ், நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய திங்ஸ், நீங்கள் வந்து ரிஹர்ஸ் பண்ண வேண்டிய திங்ஸை எடுத்து வச்சுட்டு, இப்போ வந்து நான் உங்கள்கிட்ட நடத்தி காமிச்சேன் இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நான் ஃபஸ்ட்டு நடத்துவேன். ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நான் நடத்தி எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து நான் டீச்சர்ஸ்ட்டை நடத்தி காமிப்பேன். டீச்சர்ஸ்ட்டை நடத்தி காமி டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு சில கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க, இதை யூஸ் பண்ணாத, இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணாதன்னா நான் அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு
அடுத்து எங்களோட ஜூனியர் ஐஎஸ் அகாடமி சாரான அகஸ்திய பாரதி சார் கிட்ட வந்து நான் நடத்தி காமிப்பேன். அவங்களும் ஏதாச்சும் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது நான் அதையும் வந்து நோட் பண்ணி நான் அதை வந்து மிஸ்டேக் இல்லாமல் நான் திரும்ப வந்து மிரர் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துப்பேன். அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் செமினார் ப்ராக்டிஸ், அதுக்கப்புறமா தான் இந்த மாதிரி சார் வந்து எங்களை வீடியோ எடுப்பாங்க.